हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे प्रकाश की पोथी 22 दी 18 कटांगे। प्रकाश की पोथी 22 दी 18। मैं हर एक दे अगे जिहड़ा इस पोथी दे अगम वाक दीआं बाणीआं सुणदा है साखी दिंदा हां। जे कोई इन्हां विच कुछ वधावे तां ओह बवा जिहड़ियां इस पोथी विच लिखियां होईयां हन परमेश्वर उस उत्ते वधावेगा। ਅਤੇ जो कोई इस अगम वाक की पोथी दीआं बाणीआं विचों कुछ घटावे तां जीवन के वृक्ष तो ਅਤੇ पवित्र नगरी विचों अर्थात उन्हां गल्लां विचों ਜਿਹੜੀਆਂ इस पोथी विच लिखियां होईयां ਹਨ परमेश्वर उसका हिस्सा घटावेगा। पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करांगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता मेरे महान खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करता है। प्रभु यीशु मसीह तू महान है खुदावंदा। प्रभु जी मैं हमेशा ही तेरी महिमा करता आया हाँ खुदावंदा, तो हमेशा करता रहांगा क्योंकि खुदावंद आदर महिमा के योग सिर्फ तू है प्रभु जी और कोई दूसरा नहीं है। सचमुच मेरे महान पिता जो तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह किया गया है खुदावंदा, जो तेरी बाणियां च लिखिया गया है प्रभु जी, जिसनों कोई घटांदा या वधांदा है प्रभु जी, तो मेरे महान पिता उस नाल तेरा कोई मेल जोल नहीं है खुदावंद। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कोई तेरे वचन को तोड़दा है तू उसको पसंद नहीं करता मेरे महान पिता। क्योंकि संत पौलुस ने कहा सी जो सिक्ख्या असीं तुहानूं दिंदे हां जे सिक्ख्या तो उल्ट कोई स्वर्ग दा दूत आके भी कोई होर सिक्ख्या देवे ते ओह शापित होवे। सचमुच मेरे महान पिता जो तू कह दिता है वो सच है। आमीन है। प्रभु यीशु मसीह दया कर कृपा कर अज दे संदेश नूं खोल। ये संदेश हर दे हिरदे विच चला जावे प्रभु जी ताकि मेरे महान पिता लोकां दे जीवन बदल जाण। प्रभु यीशु मसीह तू दया कर कृपा कर जिन्हें लोग अज दे प्रचार नूं सुनन खुदावंदा उन्हां दे घरां विचों मानगियां बीमारियां परेशानियां हरेक दूसरी शक्ति का नाश हो जावे। तू दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह तू शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह सबना दे हिरदियां नूं अपनी शांति दे नाल भर दे। मैं तेरे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदा हां। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होई। असीं पढ़िया आ प्रकाश की पोथी 22 दी 18 च पढ़िया आ। इहदे विच साफ ते क्लीयर लिखिया आ भी जो कुछ बाणी विच लिखिया गया आ इहदे विचों जे कोई कुछ घटांदा आ या वधांदा आ ते ओनू उस चीज़ का हिसाब देना पवेगा। क्योंकि खुदा के वचन को कोई भी घटा नहीं सकता कोई बढ़ा नहीं सकता। लेकिन जी अस वेखदे आ अज बहुत लोग अपने आप को विश्वासी कहण वाले लोग अपने आप को सेवक कहण वाले लोग वचन को घटांदे आ वधांदे आ। ये सारा कुछ की आ रोंग। क्योंकि खुदा दीआं संतानां वचन को घटा वधा नहीं सकदियां। जिहड़े खुदा दे पवित्र लोग आ ना वचन को घटा सकते ना वधा सकते। जो वचन है उन्होंने उस दे उपर ही आमीन बोलना है। एक निशानी हुंदी आ विश्वासी जन दी। एक विश्वासी जन की निशानी हुंदी आ भी वो वचन जो बोलता है उन्हें उसे तरह जीवन व्यतीत करना उसे तरह ही उन्हें वचन का कहना मनना है। क्योंकि वचन कौन आ? वचन प्रभु यीशु मसीह है। वचन पवित्र आत्मा है। वचन ही परमेश्वर है खुदा है। वचन ही खुदा है कोई दूसरा खुदा नहीं। खुद यहोवा नीचे उतर आया मनुख का रूप धारिया उसके बाद वो फिर ऊपर चला गया अपने चेलियां नूं कह के गया कि जो मैं आवांगा ते अपनियां कईयां होईयां गल्लां तुहानूं सिखावांगा। हुण लोग कहंदे साडे कोल पवित्र आत्मा है साडे कोल साडे नाल खुदा रहिंदा साडे अंदर खुदा रहिंदा असीं पवित्र आत्मा नाल भरपूर हां। लेकिन मेरा सवाल आ खुदा ने कहा सीगा यीशु मसीह ने कहा सी जदों मेरा आत्मा आवेगा मेरियां कईयां होईयां गल्लां तुहानूं सिखावेगा। जदों खुदा किसी दे अंदर आंदा अपनी कईयां होईयां गल्लां सिखांदा आ। वो मत सुधार नहीं बनाता किसी के अंदर आके। लेकिन अज असीं वेखदे हां लोग वचन नूं घटा रहे आ वधा रहे आ। ये सब कुछ रोंग। हर मनुख अपने सिस्टम नाल चलना चाहता लेकिन खुदाबंद इहो जिहे मनुखां नूं पसंद नहीं करता। वो कहंदा आ तू मेरे पीछे हो तुर। ओहदे पीछे हो तुरन दा मतलब आ वो कहंदा अपनी सलीब चुक ते मेरे पीछे आ जा। अपनी सलीब ओही मनुख चकदा आ जिहड़ा यीशु मसीह ते विश्वास करदा भी जो खुदा ने कहा आ वो सब सच है ते आमीन है। लेकिन अज असीं वेखदे हां हर कोई अपनी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करदा है। ये सारा कुछ की आ रोंग। कोई भी मनुख अपनी मर्जी के नाल जीवन नूं व्यतीत नहीं कर सकता या बाइबल नूं अपने ढंग दे नाल लोकां अगे पेश नहीं कर सकता। जो वचन दे विच लिखिया उसे तरह बाइबल नूं लोकां अगे पेश करना पवेगा। आओ असीं पढ़दे हां मत्ती दी पुस्तक मत्ती 7 दी 14 मत्ती 7 दी 14
ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੀੜਾ ਆ, ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਗਤ ਆ। ਜੇ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਛਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਕੈਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੈਨ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਨੇਪਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਗੁੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਗੂੰਗੇ। क्योंकि जीवन का बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन नहीं बोलता तो आप गूंगे हैं। तुसी गूंगे हो जे ਤੁਹਾਡਾ जीवन नहीं बोल रहा। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜੀਵਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੀਵਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਇੱਕ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਰੁੱਖ। लेकिन आदम ते हवा किथे चले गए? भले बुरे दे रुख दे कोल। अज लोग भी की कहते हैं, वो कहते कोई गल नहीं, भले बुरे दा रुख वधिया आ। लेकिन इस तरह नहीं आ। लेकिन जेड़े लोग खुदा दी
ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਖ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਪਾਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜੱਜ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੀਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੁਰੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਲੱਕੜਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਹੋਵਾ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਇੱਕ ਭੇਡ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅੰਧਕੋੜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬਣਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡੁੱਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ, 4 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ 4 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੋਧਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਦਾਨੀਏਲ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚਰਚ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ
कित्थे है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बसमा? कहता दिखाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकिया, क्योंकि बसमा सिर्फ यीशु मसीह के नाम दे विच है। इको निश्चा, इको ही बसमा ते इको ही प्रभु। कित्थे हन तीन खुदा? इको ही खुदा नूं लोग पुकारदे आ शुरू तो, जे असीं उत्पत्ति तो पढ़दे इको ही खुदा जिन्हों पुकारिया जांदा, दो या तीन नहीं है। लेकिन अज जिहड़े लोग अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, वो दोगला जीवन जी रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो वचन कहता उस तरह जीवन व्यतीत करो, क्योंकि यूहन्ना 1:1 विच लिखिया है, आदि भी शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी। जे अज लोग कहते हैं भी असीं खुदा दे बच्चे हाँ, धीआं पुत्र हाँ, ते तुहाडा स्वरूप भी उहो जिहा होना चाहिए। स्वरूप का मतलब तुहाडे काम उहो जिहे होने चाहिए। खुदा कद काठियां नहीं वेखदा, कपड़ियां नहीं वेखदा भी बड़े वधिया कपड़े पाए आ, महंगे कपड़े पाए आ ते मेरी उपासना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। खुदा समर्पित हिरदे नूं वेखदा है, केड़ा मनुख ओदी मर्जी नूं पूरा कर रहा है। खुदा ने ये देखना है। खुदा ने नहीं देखना भी बड़ा सोहना रंग आ, उच्चा लंबा है, ये चीज़ां नूं खुदा नहीं वेखदा। जो सैमुअल नूं खुदा ने भेजिया भी दाऊद नूं मसा कर, ते ओदे भरा भी सन दाऊद दे स्थान दे विच उच्चे लंबे सीगे, लेकिन खुदा कहता ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लास्ट दे विच दाऊद दी बारी आई, कहंदे इनू मसा कर। खुदावंद कद काठियां नहीं वेखदा, खुदावंद अपने बीज नूं वेखदा है भी ओदा बीज कित्थे पिया। वो अपने बीज नूं चकदा आ ते इस्तेमाल करदा है। खुदावंद हमेशा अपने बीज नूं इस्तेमाल करदा है। इस करके विश्वासी दा जीवन दिखा दिंदा है कि वो विश्वासी है। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, मेरा कर्जा उतर गया, मैं प्रभु च आया, मैनू कार मिल गई, मैं प्रभु दे विच आया, मेरा कैंसर चंगा हो गया, किस दी टीवी चंगी हो गई, किस नू घर दी बरकत मिल गई। ये गवाहियां हैं, लेकिन गवाहियां दे विच ते गवाह दे विच फर्क हुंदा आ। ये तां गवाहियां आ, गवाहियां देण वाले तुसीं वेखो, कई गवाहियां देण वाले स्थान दे विच आए ते चले गए। वो चले नहीं वचन दे नाल, वो कहंदे भाई जिहड़ा वचन सुणांदा आ इत्थे चलना बड़ा औखा है। लोग चले गए इस स्थान दे विचों निकल के, क्योंकि जीवन व्यतीत नहीं सी कर सकते। साफ कह के चले गए असीं जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। जो ये भाई वचन सुणांदा बड़ा कोड़ा वचन आ, असीं नहीं खा सकते। संसार से चले गए डुबकियां लगान ते अज तक वापस नहीं आए। गवाहियां तो भी लोग दे के गए स्थान दे विच, सानू बरकत मिल गई, सानू चंगियाई मिल गई, असीं दुष्ट आत्मा ग्रस्त साडा ये हो गया। गवाहियां ते गवाह दे विच मैं दस रहा तुहानू फर्क हुंदा है। गवाह वो हुंदा आ जेड़ा जान देन तक वफादार हुंदा। गवाहियां तां चेले भी दिंदे सीगे, पवित्र आत्मा उतरन तो पहलों यीशु मसीह दे नाल नाल रहिंदे सीगे, वो भी गवाहियां दिंदे सीगे। 70 चेले भी गवाहियां दिंदे सीगे, भूत कढदे सी जाके, गवाहियां दिंदे, सब कुछ हुंदा सीगा। लेकिन जो उन्हें कहा मेरा मांस ते लहू खाओ, सब तो पहले 70 चेले भज गए। 12 नूं कहंदा कि तुसीं भी जाना चाहते हो? वो कहंदे प्रभु जी जीवन दी गल्लां तां तेरे कोल हन, असीं कित्थे जाइए? ते देखो जो पेंतेकोस्त दे दिन पवित्र आत्मा उतरिया ते ओदे गवाह खड़े होए। पतरस ने क्या अपने अपने गुनाह पापां दी माफी दे लई यीशु मसीह दे नाम च बसमा लो, तां तुसीं पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। ते अज लोग किहड़ा वरदान पाई फिरदे आ? किहड़े पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे विच लोकी चल रहे ने, किहड़ी अगवाई विच चल रहे हैं, ਜਦੋਂ वचन ਨੂੰ ਹੀ पूरा नहीं कर रहे। इस करके प्रकाश दी पोथी च जो लिखिया भी जे कोई वचन दे विचों कुछ घटांदा आ वधांदा आ, ਉਹਦਾ हिस्सा भी घटा दिता जाएगा। इस करके कोई मनुख वचन ਨੂੰ घटा वधा रिया ते ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ पाप ते बीमारियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, क्योंकि खुदा दे वचन ਨੂੰ कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। क्योंकि संत पौलुस आप इस गल ਨੂੰ क्लीयरिटी दे नाल कह के चला गया
ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀਰਾਮੇ ਦਾ, ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਢੋਂਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਗ। ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਗਲਾ ਆ। ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੋਗਲਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ, ਮਰੋੜੋ ਨਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੂਸਾ ਘਬਰਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਸਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਅਹੁਦਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਗੜਿਆ,
ਸਿਖਾਇਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ ਵੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚਲ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਵੀ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਇਆ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਏ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨया ਜਨਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਣ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਰਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨया ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨया ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨया ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨया ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਚਨ। ਸਲੀਪ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕਣੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋ ਵੱਢ ਲੈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਢ ਲੈ। ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਵੱਢੂਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਉਂ ਵੱਢੂਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਬਾਈਬਲ। ਇਹ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੀਬ, ਅਨੋਖੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜਾਜਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਲਿਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੁੰਮ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਬਣਨ ਦੀ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੁੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ, ਢੋਂਗੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, Facebook ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।